So today we will start with new point, that is virtual function. Okay, virtual base class. We have already studied virtual base class. What is mean by virtual base class? Okay, in multi-path inheritance mostly we have done base class as a virtual. Base class as a virtual. So virtual means imaginary. हे आपल्याला कळलं. ठीक आहे, हे आभास असतो. ओके, ते रियल नसतं. कुठेतरी कशासाठी तरी आभास केलेला असतो, काहीतरी पर्पज असतो. त्या पर्पज साठी काय केलं असतं आपण? क्लास तर व्हर्च्युअल करतो, देन इट इज कॉल्ड एज व्हर्च्युअल बेस क्लास. किंवा क्लासचं मेंबर फंक्शन व्हर्च्युअल करतो, दॅट इज कॉल्ड एज व्हर्च्युअल फंक्शन. क्लियर? आता व्हर्च्युअल फंक्शनला जाण्याच्या आधी काही बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला माहिती आहेत. व्हॉट इज फंक्शन ओव्हरराइडिंग? What is function overriding? Function overriding means function having same name and same signature is called as function overriding, and that function overriding always occurs in the inheritance concept. Clear? And what is function overloading? Function overloading means function having same name but different signature is called as function overloading. Clear? So in virtual function, basic part is function overriding. You know basic concept of function overriding. Clear? So just check. And object pointer. You know the object pointer. What is the use of pointer? Pointer is used for storing address of another variable. Clear? Integer pointer असेल तर आपण integer pointer मध्ये दुसऱ्या कोणत्याही integer variable चा address स्टोअर करू शकतो. Clear? जर फ्लोट पॉइंटर असेल तर त्याच्यामध्ये कुणाचा ऍड्रेस स्टोअर करता येतो? अनदर फ्लोट टाइप ऑफ व्हेरिएबल. फ्लोट पॉइंटर मध्ये इंटिजर टाइपचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकता का रे व्हेरिएबलचा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इट गिव्स यू एरर. सिमिलरली ऑब्जेक्ट पॉइंटर, ओके, ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये ऍड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोअर करता येईल बट सिमिलर टाइप. जर तो ऑब्जेक्ट स्टुडंट क्लासचा असेल, जर तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर स्टुडंट क्लासचा असेल तर त्या ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये कुणाचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो? स्टुडंट क्लासच्या ऑब्जेक्टचा. क्लियर? समजतंय? टीचर क्लासच्या ऑब्जेक्टचा नाही करू शकत, अदरवाइज इट गिव्स यू एरर. म्हणजे पॉइंटर टाइप ऑफ व्हेरिएबल मध्ये कुणाचा ऍड्रेस स्टोअर करता येतो? सेम टाइपचा. इफ इट इज इंटिजर पॉइंटर देन इंटिजर व्हेरिएबल, इफ इट इज फ्लोट पॉइंटर फ्लोट व्हेरिएबलचा. Clear? Similarly object pointer. What object pointer stores? It stores the address of another object of same type. If it is student object pointer, then it stores the address of student object, not another class object address. Clear? Okay, so first we study what is meant by function overriding, how it works, and what is virtual function then. Okay. First, suppose class base. This is a base class having some public member functions. Public colon. Okay. In that public, there are some functions, member functions. For example, first is show function. Return type is void. Okay. So for understanding purpose, just concept understanding, we give some message here. See out, show in base class. What is the message? Show, that is show function in the base class. Okay. Second function, suppose void display. This is the second function. Inside that gives the message that is display in base class. Okay, complete the class, then give semicolon. This is one class, that is the base class. Okay, what is the name of the class? Base. Now we have to derive second class from base class. Publicly, suppose class derived, colon indicates inheritance, publicly inherit class base. Okay, so again in public section we can create
another two functions or member functions of the class derived as same name as that of the previous class, that is base class, that is show and display. Suppose void show, inside show cout, show in which class? Derived. Next, void display cout, display in derived. Okay, and complete the class derived. Clear? So what happens here in derived class, show method and display methods are override. Okay, बघा काय होणार आहे, बेस क्लास मधले जे पब्लिक सेक्शन मधले मेथड्स असतात ऍज इट इज इनहेरिट होऊन कुठे येणार आहे, डिराइव्ड क्लासच्या पब्लिक सेक्शन मध्ये. क्लियर? बट प्री प्रोसेसर काय करतो, फंक्शन हॅविंग सेम नेम अँड सेम सिग्नेचर. तर जो काही बेस क्लास मधल्या ज्या मेथड्स आलेल्या आहेत त्या काय होतात, हिडन होतात. कुठं? शो, डिराइव्ड क्लासची जी शो मेथड आहे त्याच्या आत. ओके, सो दिसताना कंपाइलरला दिसताना किती मेथड दिसतात, फक्त एक एक. डिराइव्ड क्लास मध्ये काय होतं, एक एक मेथड दिसते. लक्षात घ्या. म्हणून कंपाइलर काय करतो, इट डज नॉट रेज एनी सिंटॅक्टिकल एरर. लक्षात घ्या, कारण मी जर सेम नावाचे इथं दोन मेथड दिल्या, शो शो सेम सिग्नेचर अँड सेम नेमच्या, तर कंपाइलर गिव्स यू सिंटॅक्टिकल एरर. पण प्री प्रोसेसर काय करतो, ह्या दोन मेथड ज्या आहेत शो अँड डिस्प्ले त्या डिराइव्ह करतो, इनहेरिट करतो डिराइव्ड क्लास मध्ये. पण काय करतो, सेम सिग्नेचर अँड सेम नेम असल्यामुळे व्हाट इज द प्रोसिजर, हाईड. काय करतो प्री प्रोसेसर, हाईड करतो कुणाच्या, बेस क्लासच्या. आणि दिसतात कुणाला, डिराइव्डच्या, फक्त डिराइव्ड क्लासच्या दिसतात. कुणाला, कंपाइलरला. सो सब कंपाइलर डज नॉट रेज द सिंटॅक्टिकल एरर. क्लियर? ओके, देन थर्ड, that is void main function. Now you know, if we create the object of derived class, derived d and d dot show, so what is the message, show in derived, because this function call is bind to this show method at the time of compilation itself. So that type of binding is called as static binding, and it is the example of compile time polymorphism. Polymorphism having two types, compile time polymorphism and runtime polymorphism. Polymorphisms means many forms. Okay, here in function overriding what happens, many forms, show having this many forms. Okay, so it is also a function overriding is also a polymorphism, and linking, that is binding, is done at the time of compilation. So it is called as compile time polymorphism, because there is no confusion. Confusion नाहीये. जेव्हा d dot show करतोय तेव्हा त्याला confusion नाही की कुठल्या show मेथडला कॉल करायचं आहे, कारण ऑलरेडी जी दिसते त्यालाच कॉल करतो तो. आज जी लपले, कारण स्टॅटिक बाइंडिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर इटसेल्फ. समजते का? फंक्शन रन टाइम जे बाइंडिंग करायचं आहे ते काम कोणाचं आहे, रन टाइम एन्व्हायरमेंटचं आहे. रन टाइम बाइंडिंग म्हणजे कंपाइल टाइम आणि रन टाइम, हे कळतंय का? लक्षात येते का? कंपाइल म्हणजे स्टॅटिक बाइंडिंग आणि रन टाइम म्हणजे लेट बाइंडिंग. लेट बाइंडिंग करण्याचं काम कोणाचं आहे, रन टाइम एन्व्हायरमेंटचं. ओके, आणि कंपाइल टाइम बाइंडिंग करण्याचं काम कोणाचं आहे, कंपाइलरचं. कंपाइलरला कन्फ्युजनच नाहीये, त्यामुळे कंपाइलर d डॉट शो म्हटल्यावर कुठली मेथड कॉल करतो, शो, डिराइव्ड ची शो करतो, कारण जी लपलेली आहे ती त्याला माहितच नाही. ओके, म्हणून कुठली कॉल होते, डिराइव्ड ची शो मेथड. म्हणून व्हाट इज द मेसेज, शो इन डिराइव्ड. क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता बघा, सो इट इज, दिस इज अ पॉलीमॉर्फिझम अँड it is a function overriding, and function overriding is a compile time polymorphism, because binding is done at the time of compilation itself. Clear? Now ठीक है, हे माहित आहे. दुसरा पण concept माहित आहे. If we want to call show method of base class, so how we can call it, using d dot base scope resolution and show. Okay,
So using base class name and scope resolution operator, we have to call the show method of base class. It is also possible in C++. Okay, this is syntactically we can call the show method of the base class also. No doubt. Okay, now what happens? This is type of, so function overriding is a type of compile time polymorphism, because binding is done at the time of compilation. Here also, no confusion. Compiler binds show method. Which show method? Base class. समजते? कंपाइल टाइम बघा, जेव्हा कन्फ्युजन असतं कंपायलरला तेव्हा कधी काय बाइंडिंग पॉसिबल आहे ऍट द टाइम ऑफ कंपायलेशन इटसेल्फ. पण बऱ्याच वेळा आपल्याला कन्फ्युजन असतं बघा. रिअल लाईफ घ्या. सपोज मला उद्या एका लग्नाला जायचं आहे आणि गिफ्ट घ्यायचं आहे, हे कन्फर्म आहे, बरोबर आहे, गिफ्ट घ्यायचं आहे. पण माझ्या बरोबर शेजारी 2 शॉपीज आहेत, कशाच्या गिफ्ट गॅलरीज आहेत, आणि दोघं माझे फ्रेंड्स आहेत. पण मला काय घ्यायचं आहे? गिफ्ट घ्यायचं आहे उद्या जाताना. तर मी आज मला माहिती आहे, कधी माहिती आहे मला? आज, की उद्या जायचं आहे, गिफ्ट घ्यायचं आहे. पण मी आज स्टॅटिकली बाइंड होऊ शकत नाही. दोघं पण गिफ्ट गॅलरीला जाताना बघतोय ओपन आहे, पण मी जातच नाही. का जात नाही? तर कन्फ्युजन आहे मला की एकच गिफ्ट घ्यायचंय, गिफ्ट गॅलरी 2, दोन्ही पण माझ्या फ्रेंड्स आहेत, दोघांच्याकडे पण घेतलं पाहिजे. एकाकडे घेतलं तर दुसरा काय म्हणणार की माझ्याकडे घेतलं नाही, त्याला राग येईल ऑब्व्हियसली. म्हणून मी काय करतो? डिसिजन पेंडिंग ठेवतो. असं आपल्या रिअल लाईफ मध्ये बऱ्याच वेळा होतं. ओके, समजतंय? आणि मग असं पेंडिंग ठेवत जातो. का? तर एकाच 2 गोष्टी आहेत, कुणाला बाइंड करायचं हे मला कन्फ्युजन आहे, स्टॅटिकली मी करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, एकच दुकान आहे, एकच गिफ्ट गॅलरी आहे मित्राची, त्याच्याकडंच घ्यायचंय हे कन्फर्म आहे. तर मी उद्या जेव्हा फंक्शनला जायचं आहे, मी आज घेऊ शकतो, काहीच मला प्रॉब्लेम नाही. मी स्टॅटिकलीच बाइंड होऊ शकतो. नाही, मला कन्फर्म आहे की मी ह्याच्याकडंच घेणार, एकच आहे गिफ्ट गॅलरी. सो इट इज स्टॅटिक बाइंडिंग. म्हणजे आपल्या रिअल लाईफ मध्ये स्टॅटिक बाइंडिंग करतो आपण, आणि बऱ्याच वेळा आपण डिसिजन पेंडिंग ठेवतो. कशासाठी डिसिजन पेंडिंग ठेवतो? आपण कन्फ्युजन असतो की घ्यायचं कोणाकडे. गिफ्ट तर एकच घ्यायचंय, 2 घ्यायची नाही, एकच घ्यायचंय. मग बाइंड कुणाला होऊ? आलं लक्षात? आणि मी हे डिसिजन काय ठेवतो? रन टाइम साठी काय ठेवतो? पेंडिंगच ठेवत जातो. आलं लक्षात? स्टॅटिकली मी करत नाही. आणि हे कधी घेतलं होतं? उद्या जायचंय, लग्नाचं चालू झालंय, लग्नाला निघालोय, रन टाइम आहे. ओके, आता मी निघालोय, दोन्ही शॉपीज तिथं रस्त्यावरच आहेत. आता मात्र मी काय करतो? कुणाला तरी बाइंड करतो. रन टाइमला काय होतं? त्यातल्या कुठल्या तरी एका शॉपीमध्ये जातो. मे बी एखादी क्लोज असली तर चांगलं झालं, नसली तरी कुठल्या तरी एकामध्ये जातो, पटकन घेतो आणि निघून जातो. आणि जरी दुसरा काय म्हटला तरी मी सांगू शकतो काय गडबड होती, एक घ्यायचं होतं, पुढच्या वेळी तुझ्याकडे. लक्षात येतं? पण आपण डिसिजन काय करतो? पेंडिंग ठेवतो. अशा टाइमला काय करतो? जेव्हा कन्फ्युजन असतं तेव्हा डिसिजन काय ठेवतो? पेंडिंग ठेवतो, किंवा घेतच नाही कंपायलर. तो कधी घेतला जातो? ऍट द रन टाइम, सडनली. ओके, म्हणजेच आता इथे कन्फ्युजन आहे का फंक्शन ओव्हररायडिंग मध्ये कंपायलरला? नाहीये, कारण त्याला दिसतच नाही. एक मेथड लपलेली आहे, ती दिसते का त्याला? दिसतच नाही. लक्षात येते का? त्यामुळे कन्फ्युजन नाहीच आहे, त्याला दिसतंय एकच. लक्षात? शो मेथड एकच दिसते, त्यामुळे कंपायलर लगेच बाइंड करतो. तसंच बेस क्लासची मेथड म्हटलं तर तुम्ही सिंटॅक्टिकली असं लिहिल्यानंतर ही कुठली कॉल होणार? बेस क्लासची शो. देयर इज नो कन्फ्युजन. सो बाइंडिंग इज डन ऍट द टाइम ऑफ compilation itself. So function overriding is also type of compile time polymorphism. समजतंय? रन टाइमचं लक्षात घ्या. रिअल लाईफला नेहमीच काय केलं पाहिजे? म्हणजे एक हे जोडलं पाहिजे की रिअल लाईफ आणि प्रोग्रामिंग कसं आहे ऍक्च्युअली कन्सेप्ट आणि रिअल लाईफ मधनच आपण कन्सेप्ट इम्प्लिमेंट करतो. ओके, नाउ आता बघा, हे समजलं. सो इट इज फंक्शन ओव्हर रायडिंग. नेक्स्ट, object pointer. Now object pointer. Object pointer काय concept आहे बघा. We can create the suppose base pointer b. Pointer b. This is called as the object pointer. Clear? Object pointer. So what happens in object pointer? We can store address of another object of type base. टाइप मात्र कुठला पाहिजे? ऑब्जेक्टचा, बेसचा. त्याचाच ऍड्रेस कशात सेव्ह करू शकता तुम्ही? ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये. आता इनहेरिटन्स मध्ये लक्षात ठेवा,
एक काय आहे एक्सेप्शन आहे. व्हॉट इज द एक्सेप्शन? जर तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर कुणाचा असेल बेस क्लासचा, तर बेस क्लासच्या ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये कुणाचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो? बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टचा किंवा डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टचा. बघा म्हणजे सपोज बेस क्लासचा ऑब्जेक्ट असेल बेस बी, बेस बी and derived class चा object derived name of the object is D. Clear? And now create the base object pointer P. So P is a which type? Base pointer, but we have to store address like P is equal to what? B. It is also possible, or P is equal to address of D. It is also possible. Clear? So in the pointer object pointer of base class we have to store address of the base class object or its derived class objects. Both are possible. Understood? Clear? So using that object pointers P, now for example P is equal to address of B. Which address? Address of B, that is base class. And using P, how we can access the show method? P arrow show. Because P is the object pointer. Using object pointer, how we can access the member functions or data members of the class? Arrow operator is there. Okay. If object is a simple, suppose base B. Through B, we want to access the show method. So how we can access it? B dot show. And through object pointer we want to access the member functions of the class, then use the arrow operator. That is same syntax as the C language. Okay, so P dot P arrow show, and if you want to call display method P arrow show. Clear? Now what is the message? Base pointer is base class object pointer. In base class object pointer, whose address we want to store? Address of B, and B is the object of base class. So what is the message? P arrow show calls the this method show, and what is the message? Show in base. And P dot display use the message display in base class. Means what? These two function calls bind to the methods of base class itself. समजतंय? बघा कन्फ्युजन करू नका. लक्षात आलं? ओके. अजून काय पॉसिबिलिटी आहे रे? वी कॅन स्टोअर ऍड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स इन द पॉइंटर ऑफ बेस क्लास. सो नाउ P is equal to address of D. So we store the address of derived object into the P, and it is syntactically correct because object pointer of base class, in that object pointer of base class we can store the address of object of base class or its derived class. Both are possible. Syntactically both are possible. समजतंय का? इनहेरिटन्स मध्येच असं होऊ शकतं की बेस क्लासचा ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस किंवा डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस आपण कशात स्टोअर करू शकतो? बेस क्लासच्या ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये. अदरवाइज कुठलाही सिंपल क्लास असेल तर त्या क्लासच्या ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये फक्त त्या क्लासच्या ऑब्जेक्टचाच ऍड्रेस स्टोअर करता येतो. इथं फक्त एक्सेप्शन आहे की जर तो बेस क्लासचा, लक्षात घ्या, बेस क्लासचा ऑब्जेक्ट पॉइंटर असेल तर त्याच्यामध्ये बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस किंवा डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस स्टोअर करू शकतो. इट इज सिंटॅक्टिकली करेक्ट. दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा, व्हाईस वर्सा, जर आपण ऑब्जेक्ट पॉइंटर कुणाचा तयार केला? डिराइव्ड क्लासचा तयार केला, तर डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये आपल्याला फक्त कुणाचा ऍड्रेस स्टोअर करता येतो? डिराइव्ड क्लासच्याच ऑब्जेक्टचा. उलट नाही, बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस स्टोअर करता येत नाही. इट गिव्स यू सिंटॅक्टिकल एरर. लक्षात येते का? क्लियर? म्हणून P इज अ ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑफ बेस क्लास. म्हणून आपण काय करू शकतो? P मध्ये ऍड्रेस ऑफ कुणाचा स्टोअर करू शकतो? डिराइव्ड. इट इज पॉसिबल. आता पुन्हा कॉल करा P arrow show and P arrow display. Okay. After that, now which functions are called?
आपल्याला काय वाटतंय की डिराइव्ड क्लासची झाली पाहिजे, कारण कुणाचा ऍड्रेस असाइन केलाय आपण, डिराइव्ड क्लासचा. ओके, ऑब्जेक्ट कुणाचा आहे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर कुणाचा आहे, बेस क्लासचा. पण कुणाचा कॉल केला, ऍड्रेस कुणाचा असाइन केलाय, डिराइव्ड क्लासचा. तर मेथड्स कुठल्या कॉल झाल्या पाहिजेत, डिराइव्ड क्लासच्या शो अँड डिस्प्ले मेथड कॉल झाल्या पाहिजे. पण असं होत नाही. कुठला कॉल करतो तो, अगेन शो अँड डिस्प्ले इन द बेस क्लास इटसेल्फ. रिअल लाईफ काय सांगते, ऍक्च्युअली कुणाचा ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस असाइन केलाय त्या क्लासच्या पर्टिक्युलर मेथड्स कॉल झाल्या पाहिजेत, पण होत नाही. आलं लक्षात. म्हणजेच याचा अर्थ बघा, मग त्याचा काय यूज आहे, आपण म्हणतो ना युजलेस आहे तो कन्सेप्ट. आपला कन्सेप्ट काय आहे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर बेस क्लासचा असेल तर बेस क्लासच्या ऑब्जेक्ट पॉइंटरला कुणाचा ऍड्रेस असाइन करू शकता, बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टचा किंवा और डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टचा, दोघांचा पण ऍड्रेस काय करू शकतो, असाइन करू शकतो. आणि मग फक्त कुठल्या मेंबर फंक्शन्स कॉल करता येतात, फक्त बेस क्लासच्या. फॉर एक्झाम्पल, सपोज इथं जर तिसरी मेथड मी लिहिली, सपोज त्या डिस्कच्या ऐवजी डिस्क 1 लिहिलं, बघा कन्सेप्ट क्लिअर, डिस्प्ले 1 लिहिलं, तर पी एरो डिस्प्ले 1 कॉल करता येत नाही. लक्षात येते का, पी एरो डिस्प्ले 1 कॉल करता येत नाही. मग यूज काय, तुम्ही काय म्हणताय, बेस क्लासच्या ऑब्जेक्ट पॉइंटर मध्ये तुम्ही बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस किंवा डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस स्टोअर करताय. पण ऑलवेज कुणाच्या मेथड्स कॉल होतात किंवा मेंबर फंक्शन्स कॉल करता येतात किंवा डेटा मेंबर्स कॉल करता येतात, बेस क्लासच्या. समजतंय. ओके, मग याचा यूज काय, ओके, काहीच यूज नाही की तुम्ही नेहमीच काय होतंय, कॉल तर त्या बेस क्लासच्याच होतात. मग ह्याला सोल्युशन काय पाहिजे रिअल लाईफचं, की ज्याचा ऍड्रेस असाइन करेल रन टाइमला, ज्याचा ऍड्रेस असाइन केला, ऑब्जेक्ट पॉइंटर कोणाचा आहे, बेस क्लासचा, त्याला कुठल्या ज्या डिराइव्ड क्लासचा असेल किंवा बेस क्लासचा ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस असाइन केला जाईल, त्याच्यानुसार काय घेतले पाहिजे, डिसिजन घेतले पाहिजे. जर ऍड्रेस ऑफ बेस क्लास असाइन केला तर शो आणि डिस्प्ले कोणाची कॉल झाली पाहिजे, बेसची. आणि जर तुम्ही ऍड्रेस ऑफ डिराइव्ड क्लास असाइन केला तर कुणाच्या मेथड्स कॉल झाल्या पाहिजे, शो आणि डिस्प्ले रिस्पेक्टिव्ह डिराइव्ड क्लासच्या. देन इट इज रिअल लाईफ. ओके, मग हे करण्यासाठी काय केलं, नवीन कीवर्ड इंट्रोड्यूस केला, दॅट इज कॉल्ड एज व्हर्च्युअल फंक्शन. ओके, कीवर्ड इज व्हर्च्युअल. आता व्हर्च्युअल करायचं आहे तर व्हर्च्युअल कुठलं करायचं हे महत्त्वाचं आहे. ओके, ह्या दोन्हींना व्हर्च्युअल द्यायचा डिराइव्ड मधल्या का, शो अँड डिस्प्ले या बेस क्लासच्या व्हर्च्युअल करायच्या, तर बेस क्लासच्या मेथड्सना व्हर्च्युअल. फॉर एक्झाम्पल, जर मी एकच केलं व्हर्च्युअल, नाउ शो मेथड इज अ व्हर्च्युअल and display method is a regular method. Show method now becomes a virtual. जर शो मेथड व्हर्च्युअल केली then what happens, आता बघा p arrow show, बरोबर आहे, जेव्हा ऍड्रेस असाइन केल्यानंतर p arrow show, now p arrow show calls the show method of derived class, show method of derived class, but p arrow display, it is not a virtual method, so this p arrow display calls the display function of base class. Clear? So this is the concept of virtual function. जर काय केलं, आता व्हर्च्युअल फंक्शन मध्ये कुठले कुठले कन्सेप्ट येतात बघा. व्हर्च्युअल फंक्शन मध्ये पहिलं काय पाहिजे, फंक्शन ओव्हर रायडिंग पाहिजे, फंक्शन ओव्हर रायडिंग. दुसरा कन्सेप्ट काय पाहिजे, ऑब्जेक्ट पॉइंटर तुम्हाला माहित पाहिजे, क्लासचा ऑब्जेक्ट पॉइंटर. त्यानंतर ऑब्जेक्ट पॉइंटरचा मेन कन्सेप्ट अजून काय, ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑफ बेस क्लासला कुणाचा ऍड्रेस असाइन करू शकतो, बेस क्लासच्या ऑब्जेक्टचा किंवा डिराइव्ड क्लासच्या ऑब्जेक्टचा. हा कन्सेप्ट माहित पाहिजे. त्यानंतर मात्र कुणाचाही ऑब्जेक्ट ऍड्रेस असाइन करा, कुठल्या मेथड्स कॉल करता येतात, फक्त बेस क्लासच्याच करता येतात. बरोबर आहे, बरोबर. पण जर फंक्शन ओव्हरराइड केलेलं असेल, सपोज हे शो आहे आणि हे डिराइव्ड मध्ये सुद्धा ओव्हरराइड केलेलं आहे शो मेथड, मग कुठलं कॉल झालं पाहिजे, ज्याचा ऍड्रेस, ज्या ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस असाइन केला जाईल त्याच ऑब्जेक्टची रिस्पेक्टिव्ह काय केली पाहिजे, ओव्हररिडन मेथड कॉल झाली पाहिजे. त्यासाठी बेस क्लासचं फंक्शन कसं करतो आपण, व्हर्च्युअल. लक्षात येते, त्यासाठी व्हर्च्युअल काय करतो, बेस क्लासचं फंक्शन व्हर्च्युअल. आता जर व्हर्च्युअल केलं तर काय होतं, ज्या वेळे सपोज आता बेस क्लास ऑब्जेक्ट पॉइंटर इज पॉइंटर p, कुणाचा ऍड्रेस असाइन केला, ऍड्रेस ऑफ b, दॅट इज बेस क्लास. नाउ p arrow show ही कुठली कॉल होणार, p arrow show बेस क्लासची. ओके, आणि p arrow display ही कुठली कॉल होणार, बेस क्लासची.
पण डिराइव्ड क्लासचा ऑब्जेक्ट असाइन केला तर कुठले होणार टी एरो शो कुठली कॉल होणार बिकॉज शो मेथड इज अ व्हर्च्युअल नाउ इट इज अ व्हर्च्युअल फंक्शन शो फंक्शन इज अ व्हर्च्युअल फंक्शन आता कोणाची कॉल होणार टी एरो शो इन द डिराइव्ड क्लास that is the concept so this is called as virtual function clear virtual function implement करायचं असेल this is all about syntactical how virtual function works what is object pointer what is basic concepts of object pointer and virtual function clear okay so today we will stop here about virtual function